In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. My dear friends in Christ Jesus, I invite you for the 5th day of Novena as we prepare ourselves to celebrate the 150th death anniversary of servant of God, Mother Thadipatri Gnanamma. And today's theme is consecrated people are called to spread the merciful love of God. దేవుని యొక్క కారుణ్యాన్ని, దేవుని యొక్క ప్రేమని ప్రకటించటానికి, పంచటానికి మనం పిలువబడ్డాం అనే అంశం మీద ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. The Gospel according to St. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Jesus says, "You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hid. No one, after lighting a lamp, puts it under a bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." My dear sisters in Christ Jesus, God has called each and every one of us. He has consecrated each and every one of us. He has given us His blessings so that we may become His missionaries, His witnesses. With this thought in our minds, let us try to pray together. Almighty and ever-living Father and Mother, you have sent your only begotten Son into this world in order to spread the kingdom of God, your kingdom. And in turn, He has given this responsibility to His disciples, to His apostles. And we as your followers, it is our responsibility to spread your merciful love to each and everyone we encounter in our consecrated life. Help us, Lord, and fill us with your Holy Spirit as you filled your apostles and disciples on the day of Pentecost, so that we will be able to spread your love to humanity. Mary, our blessed Mother, you are the first apostle and disciple of your beloved Son. Be with us. As you said in the wedding at Cana, do as He says. Help us also be able to do what He asks us to do. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Mary, our Mother, pray for us. My dear friends, we are on the 5th day of Novena as we prepare to celebrate the 150th death anniversary of the servant of God, Mother Thadipatri Gnanamma. Another aspect we are going to meditate today is we are called to be missionaries. Or in other words, as Vita Consacrata, the document says, we are called to be prophetic voices in the world. We are called to spread the loving mercy, merciful love of God the Father, my dear friends. Now, I want to place before you at the very beginning today that there are 4 pillars on which consecrated life is built. There are 4 pillars. The first one is agape, that is love. There should exist love among the members of the community. A community or a congregation, a society, a consecrated life should be built on the pillar, most important pillar, that is love. Among the community members, if the love is lacking, my dear friends, I think we are at the danger point. The second one is koinonia. It's a Greek word, agape, all these are Greek words.
Koinonia is a service. In other words, sharing what we are called to. For example, the prayer, the meals, the belongings, the talents, the time and resources. We are called in a consecrated life to share all that we have. That is the call of the consecrated people. The fourth one is diaconia, which is a humble service. You understand what a diacon? Who is a diacon? A deacon is one who is called to serve. A consecrated life is also a call to service. The fourth and the most important is kerygma. We are called to proclaim the good news of the Lord. We are called to proclaim the great things that God has done. Dear friends, the first three pillars should actually prepare us for the fourth pillar. The agape, koinonia, diaconia, all these things should happen among and between the members of the consecrated community, building the community in order to become the kerygma, in order to proclaim the God's love to others. This proclamation should not be limited to a congregation, to the members of the community. This is the demand placed on every consecrated person, my dear friends. But unfortunately, what happens is we forget this. We forget this very, very important aspect of the consecrated life. పిలుపు జీవితం, మఠవాస జీవితం అనేటువంటిది 4 ముఖ్యమైన మూల స్తంభాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మూల స్తంభాల మీద నిర్మించబడింది. మొదటిది ఏమిటి అంటే అగాపే. అగాపే వి ఆల్ నో, మనందరూ తెలుసు. ప్రేమ. ఏ ప్రేమ? పరిమితులు లేని, హద్దులు లేనటువంటి ప్రేమ, నిజమైన స్వచ్ఛమైన ప్రేమ. కాన్సక్రేటెడ్ మెంబర్స్లో మధ్యలో ఆ ప్రేమ ఉండాలి. ప్రేమే మూలం, ఆధారం ఈ పిలుపు జీవితానికి. రెండవది కోయినోయియా, షేరింగ్ విత్ వన్ అనదర్. నాదంటూ ఏమీ లేదు కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్లో, అంతా కామన్గా ఉండాలి, పంచుకోవడం. మూడవది డియాకోనియా, సర్వీస్, సేవ, ఒకరికి ఒకరు సేవ చేసుకోవటం. నాలుగవది అతి ముఖ్యమైనటువంటిది, ఈ మూడు కూడా ఈ నాలుగవ దానికి నడిపించాలి. ఏమిటి? కెరిగ్మా అంటే ప్రొక్లమేషన్, దేవుని యొక్క పరిమితులు లేనటువంటి కృపతో కూడిన ప్రేమని ప్రజలకి పంచటానికి మనం పిలువబడ్డాం. బేసికల్లీ కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ what is the main important purpose of the consecrated life? There are two important purposes. That is personal sanctification and the sanctification of the world. మఠవాస జీవిత యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం మొదటిగా పవిత్రీకరించుకోవాలి. మనం పవిత్రంగా మారాలి. ఆ తరువాత మనం పవిత్రంగా మార్చుకుంటూనే ఇతరులను పవిత్రంగా మార్చడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం క్రీస్తును తెలుసుకోవాలి, క్రీస్తుకు దగ్గర కావాలి, క్రీస్తుకు చెందినటువంటి వారముగా ఉండాలి. అదేవిధంగా మనం ఈ మఠవాస జీవితం ద్వారా, ఈ పిలుపు జీవితం ద్వారా ఇతరులను కూడా పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించాలి, పవిత్రతలోనికి నడిపించాలి. ఇది మఠవాస జీవితం యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఈ రెండవది మనకి ఏమని చెప్తుంది అంటే, మనం దేవుని యొక్క ప్రేమని, దేవుని యొక్క కారుణ్యాన్ని ఇతరులకు పంచడానికి మనం పిలువబడ్డాం. మనం ఏ కార్యం చేసినా కానీ ఒక కాన్సక్రేటెడ్ పర్సన్గా నువ్వు స్కూల్లో చదువులు చెప్తావా, హాస్పిటల్లో హెల్త్ కేర్ అపోస్టలేట్లో ఉంటావా, సోషల్ వర్క్ చేస్తావా, లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా పని చేస్తావా, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటి ద్వారా, లేదా డైరెక్ట్ ఇవాంజలైజేషన్ ద్వారా కావచ్చు గాక, వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనం రెండు ముఖ్యమైన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చగలగాలి ఈ మఠవాస జీవితం ద్వారా. ఏమిటి అది? వ్యక్తిగతమైన పరిశుద్ధత, వ్యక్తిగతమైనటువంటి దేవునికి సమర్పణ. రెండవది ప్రియులారా, ఇతరులను కూడా ఆ యొక్క పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించటం. దీనిని మనం మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి యొక్క జీవితంలో ప్రస్ఫుటంగా మనం చూస్తామండి, ఈ రెండు సుగుణాలని కూడా. మొదటిగా ఆ తల్లి తన యొక్క పరిశుద్ధత గురించి ఆమె ఎప్పుడు కూడా ప్రాకులాడింది.
పుట్టటమే ఒక మంచి కథోలిక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించింది. ఉగ్గుపాలతోనే దేవుని ప్రేమను గురించి తెలుసుకుంది. ఆ తరువాత దివ్యబలి పూజలో దినదినము అనుదినము కూడా ప్రవర్ధమానము గాంచుతూ ఆ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారు దేవుని అపారమైన భక్తిని, ప్రేమను పెంచుకొని తన పరిశుద్ధతని పటిష్టం చేసుకుంది. అంతటితోటి ఆగల. మొదటిగా తన భర్త ద్వారా, తన కుటుంబము ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమను పంచటానికి గురువులకి తన భర్త సేవ చేస్తున్నాడు. భర్త మరణించిన తర్వాత ఈ దేవుని ప్రేమ 10 మందికి అందించటానికి తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారు ఒక విధవరాల ఉండి కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఎరయూరికి వెళ్ళిన తర్వాత, కెళచెరికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలకి సత్యోపదేశ సంక్షేపాన్ని చెప్పటం ద్వారా, ఆ తరువాత పేద పిల్లలకి హాస్టల్ని, స్కూల్ని నిర్మించటం ద్వారా దేవుని యొక్క అపారమైన ప్రేమని, హద్దులు ఎల్లనటువంటి కారుణ్యాన్ని ఆమె పంచటానికి నడుం బిగించింది. అంతటితోటి ఆగకుండా ఈ దేవుని ప్రేమను పంచటం, ఈ దేవుని యొక్క కారుణ్యాన్ని పంచటం, దేవుని యొక్క మిషనరీగా ఉండడం అనేటువంటిది అక్కడితోటి ఆగిపోకుండా ఉండాలి అని ఒక మఠాన్ని ఆవిడ ప్రారంభించింది. దేవుని కృప వలన ఈనాడు 2 మఠాలుగా అది ఎంతో సేవలు చేస్తూనే ఉంది. ప్రియులారా, మదర్ తెరేసా ఏమంటారంటే, ద వరల్డ్ ఈజ్ హంగ్రీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్రెడ్ బట్ ఫర్ లవ్, టు బి వాంటెడ్ అండ్ టు బి లవ్డ్. ఐ రిపీట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద వరల్డ్ ఈజ్ హంగ్రీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్రెడ్ బట్ ఫర్ లవ్, టు బి వాంటెడ్ అండ్ టు బి లవ్డ్. దిస్ ఈస్ వాట్ మదర్ ట్రీసా సేస్. ప్రపంచంలో ఆధునిక మానవుడు ప్రియులారా ఏదో ఈ తినేటువంటి తిండి కోసమే ఆరాటపడతలేదండి, దానికంటే ఎక్కువగా ప్రేమ కోసం ఆరాటపడుతున్నాడు. అదేవిధంగా ఆదరణ కొరకే తప్పిస్తున్నాడంటండి. మనం దాన్ని ఇవ్వగలగాలి ప్రజలకి, ఆ క్రీస్తు ప్రేమను మనం ఇవ్వగలగాలి. ద వరల్డ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్ మెడిసిన్ ఈవెన్ ఫర్ గ్రేవ్ సిక్నెసెస్ లైక్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్యూబర్కులోసిస్, బట్ మెనీ పీపుల్ సఫర్ ఫ్రమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ లవ్ and lack of care and concern, and my sisters are trying to provide which the world of, even the world of medicine cannot give. Mother Teresa says. This quotation is also from Mother Teresa. ఏమంటుందండి, ఆధునిక మానవుడు అనేటువంటి వాడు పెద్ద పెద్ద వ్యాధులు అనేటువంటి క్యాన్సరు, టీబీ ఇటువంటి వాటి కూడా మందులు కనిపెట్టాడు. కానీ మానవుడు ఈ జబ్బులతో మాత్రమే బాధపడతల్లా, మానవుడు ఇంకా పెద్ద జబ్బులతో బాధపడుతున్నాడు. ఏమిటి అవి? గ్రేవ్ సిక్నెసెస్ లైక్ ప్రేమ లేని తత్వము, అదేవిధంగా కారుణ్యం లేనట్టు తత్వంతో మానవుడు బాధించబడుతున్నాడు. సిస్టర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు, మఠవాసులు అనేటువంటి వారు వీటిని ప్రజలకి అందించటానికి ప్రయాసపడాలి. ఇది మన బాధ్యత ప్రియులారా. నాకు ఆ మఠవాస జీవితాన్ని గురించి వీతా కాన్సక్రేటెడ్ డాక్యుమెంట్ చెప్పినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ మై డియర్ సిస్టర్స్. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్? కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెటిక్ వాయిస్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్. కాన్సక్రేటెడ్ జీవితం అనేటువంటిది, మఠవాస జీవితం అంటండి, ఆధునిక ప్రపంచానికి ఒక ప్రవక్త సందేశంలాగా ఉండాలంటండి. ఏంటి ప్రవక్త సందేశం? దేవుని ప్రేమ, కారుణ్యాన్ని ప్రజలకి పంచటం. Christopher Coelho is a very good writer. If you find some of his books, please try to read them. Buy one and read them. Christopher Coelho, in his book Now You Can See and Now You Can See, it's an English book. He says, he narrates this story, my dear friends. Once a priest was going through tombs. He went to cemetery. ఒక రోజు ఒక గురువు సమాధుల ప్రాంగణానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అక్కడ సమాధులని చూస్తూ ఉన్నాడు. సమాధులను చూస్తున్న సమయంలో ఆయన ఒక సమాధి రాయి మీద, మనందరూ తెలుసు కదా, సమాధి రాళ్ళ మీద ఏదో ఒక కొటేషన్ రాయబడి ఉంటుంది కదా. ఒక సమాధి రాయి మీద ఈ విధంగా రాయబడిందట, ఇఫ్ యు లవ్ సమ్వన్ ప్లీజ్ tell it out fast before it is too late.
అని చెప్పి ద వైఫ్ ఆఫ్ ద బరీడ్ అని రాయబడి ఉందట. ఆ గురువు ఆ సమాధుల ప్రాంగణంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాధి రాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి వాక్యాలను చదువుతూ ఉండగా ఈ వాక్యాన్ని చూశాడట. ఏమిటి అది? నీవు ఎవరినన్నా ప్రేమిస్తుంటే, ప్రేమ అంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఇరోటిక్ ఆర్ ఫీలియా లవ్ గురించి మాట్లాడతల్లా, అగాపే లవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు ఎవరైనా స్వచ్ఛమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తుంటే ఆ ప్రేమను వ్యక్తపరచండి త్వరగా, అతను చనిపోక ముందే వ్యక్తపరచండి అని చెప్పి ఇక్కడ సమాధి చేయబడినట్టు వ్యక్తి యొక్క భార్య అని రాసిందట. ఆ గురువు అది చదవగానే ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. వెంటనే తన మనసులోనికి తన స్నేహితుడు ఇంకో గురువు జ్ఞాపకం వచ్చాడు. ఆ గురువు హీ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ క్రైసిస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. హీ వాస్ మిస్అండర్స్టూడ్. హీ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ సైకలాజికల్ క్రైసిస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. కాబట్టి ఈ గురువు కూర్చొని ఉత్తరాన్ని రాశాడట. ఆదరణకరమైన ఉత్తరాన్ని, ప్రేమపూర్వకమైన ఉత్తరాన్ని ధైర్యం చెప్తూ రాశాడట. దురదృష్టవశాత్తు ఒక 2 వారాల తర్వాత ఆ ఉత్తరం వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది. కారణం ఏంటి? ఆ గురువు అప్పటికే చనిపోయాడు. ఏ గురువు అయితే ఈ క్రైసిస్లో వెళుతున్నాడో, ద ప్రీస్ట్ హూ వాస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ క్రైసిస్, ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద ప్రీస్ట్ హూ రెడ్ ద ఎపిటాఫ్ in the cemetery on the tombstone and came back and wrote a letter, his friend who was going through crisis, he already died. నిజమే ప్రియులకు స్నేహితులారా, మనం చాలా సందర్భాలలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి గురించి గొప్పలు చాలా చెప్తుంటారండి. అతను అది చేశాడు, ఇది చేశాడు, అది చెప్తాడు. ఆ వెరీ సేమ్ వ్యక్తులు ప్రియులారా జీవించి ఉండగా ఆ వ్యక్తిని పట్టించుకున్నటువంటి నాదుడు ఉండడండి. ఈనాడు దేవుని యొక్క సవాలు ఏంటంటే మనందరము కూడా క్రీస్తు యొక్క ప్రతినిధులుగా దేవుని యొక్క ప్రేమని 10 మందికి పంచటానికి మనకు చేతన రీతిలో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ, నేనేం చేయగలను, నా పరిమితి ఎంత, నేను ఇంతవరకు చేయగలను, నాకు సాధ్యమవుద్దా, ఇవన్నీ ఆలోచించలా. దేవుడు ఆమెకు ఒక పిలుపునిచ్చాడు. గాడ్ కాల్డ్ హర్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ షీ హ్యాడ్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద కాల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ షీ డిడ్ ఇట్. షీ ఫినిష్డ్ హర్ టాస్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ షీ వెంట్ టు హర్ మాస్టర్. ఇది మనందరి మీద ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. దేవుడు ప్రతి కాన్సక్రేటెడ్ పర్సన్ని, ప్రతి అభిషిక్తమైనటువంటి గురువుని కూడా ఎన్నుకుంటాడు, అభిషేకిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. దేనికోసం? సువార్త ప్రకటన కొరకై, సువార్తను ప్రకటించడం కొరకై. త్రూ లైఫ్ అండ్ త్రూ మినిస్ట్రీ, వ్యక్తిగత జీవిత సాక్ష్యం ద్వారా, అదేవిధంగా మనం దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించటం ద్వారా. ఈనాడు మై డియర్ సిస్టర్స్, ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. మన జీవితాన్ని చూసి, మన మఠవాస జీవితాన్ని చూసి క్రీస్తు వద్దకి 10 మంది ఆకర్షితులగుతున్నారా? నా ప్రవర్తనను చూసి, నా జీవిత విధానాన్ని చూసి 10 మంది క్రీస్తు వద్దకు ఆకర్షితులగుతున్నారా? ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. పాతకాలములో గురువులు ఎక్కడి నుంచి? ఇటలీ దేశము నుంచి, స్పెయిన్ దేశము నుంచి, పోర్చుగల్ దేశము నుండి, ఫ్రాన్స్, ముఖ్యంగా ఆస్ట్రియా, ఈ ప్రాంతాల నుంచి మన ప్రాంతాలకి దేవుని యొక్క సువార్తను బోధించటానికి వచ్చారు. నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, వారు చాలా తక్కువ మంది ఎక్కువ సేవ చేశారు. వారికి భాష వచ్చేది కాదు, వారికి దారి తెలిసేది కాదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి యొక్క భర్త ఎన్నయ్య గారు ప్రియులారా. ఆయన యొక్క సహాయాన్ని తీసుకున్నారు గురువులు. భాష వచ్చేది కాదు, ప్రాంతం తెలిసింది కాదు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. అయినా కానీ వారికి తెలిసింది ఏంటంటే ప్రేమ, క్రీస్తు ప్రేమ.
ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రియులారా నంబర్లు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో గురువుల సంఖ్య పెరుగుతుంది, మఠవాసుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. మరి ఎందుకు దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎక్కువగా మనం వెదజల్లలేకపోతున్నాం? విశ్వాస బీజాలను మనం ఎందుకు ఎక్కువగా వెదజల్లలేకపోతున్నాం? ఒకే ఒకటి ప్రియులారా, ఒకే ఒకటి, మనలో ఆ ఫైర్ లేదండి. మనలో ఆ ఫైర్ లేదు. ఆ దేవునికి సువార్తను ప్రకటించాలి, ఆ తపన లేదు మనలో. ఎస్, ఆ అగ్ని లేదు మనలో. మద తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారిలో ఉన్న తపన, మద తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారిలో ఉంటే అగ్ని మనలో రగల్టల్లా. నన్ను దివ్యవాణి వారు ఒక 2-3 సంవత్సరాల క్రితం తాళప్రోల్లో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చారు. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ని, నా పిలుపు ఎలాగ జరిగింది, ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత నన్ను ఒకే ఒక ప్రశ్న అడిగారు. మీరు ఇప్పుడు గురువుగా ఆ రోజుల్లో ఒక 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా, మీలో ఏదైనా కానీ స్త్రీ సభలో, మన ఆంధ్ర కథోలిక, తెలంగాణ ఆంధ్ర స్త్రీ సభల్లో ఇంకా ఏదైనా జరగాలి, ఇది లోపించింది అని ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నారన్నప్పుడు నేను వెంటనే తడుముకోకుండా చెప్పాను. ఏంటి, మన సంఘాలు, మన విచారణలు ఇంకా ఆ పీమే ఫాదర్లు, ఆ కేరళ ఫాదర్లు స్థాపించినట్టు సంఘాల మీదకే, వాటికే లిమిట్ అయి ఉన్నాయి. మనం ఇంకా వీఆర్ నాట్ స్ప్రెడ్డింగ్ దిస్ లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు ద న్యూ ఏరియాస్. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ అప్ న్యూ వెంచర్స్ ఇన్ ద మిషన్. అవునంటారా కాదంటారండి? మనం ఉన్నదానితోటి లిమిట్ అయిపోతున్నాం, తృప్తి పడుతున్నాం, సంతృప్తి చెందుతున్నాం. ఇంత దీన్ని చూసుకోవటంతో పెట్రాన్ మినిస్ట్రీ మాత్రం చేస్తున్నాం మనం, పౌలన్ మినిస్ట్రీని మనం మరిచిపోతున్నాం. ఇంకా సువార్త ప్రకటన జరగాలి, కొత్త గ్రామాలకి వెళ్ళాలి, కొత్త సంఘాలు స్థాపించాలి, అది జరగటల్లా. ఎక్కడో ఒకటి అరకొరగా జరుగుతున్నాయండి. ఉన్న దాంతో ఉన్న సంఘాలని మనం చూసుకుంటున్నాం అంతే. నూతనంగా మనలో ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి, మనలో అగ్ని, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని లేదు అని నేను అంటానండి. ఒక గురువుగా, ఒక మఠవాసిగా మన ప్రధానమైనటువంటి పిలుపు ప్రియులారా దేవుని యొక్క సువార్తను బోధించడం. అవర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ద గాస్పెల్. ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్ ఆర్ సెకండరీ అండ్ దే షుడ్ బికమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు ప్రొక్లైమ్ దిస్ గాస్పెల్. Is it not true? Why I am called as a priest? My first priority is to serve the sacraments and to proclaim the gospel that Christ has given to us. This is my first priority. ప్రొక్లమేషన్ మాత్రమే కాదు, దీన్ని జీవించాలి. మద తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ తప్పించింది కదండి, తప్పించలేదు. దాన్ని తన జీవితం ద్వారా ప్రకటించడానికి తప్పించలా. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్ us try to become conscious of the call that we have received. ఒక సాధారణమైన మహిళ సవాలండి ఈ ఆధునిక ప్రపంచానికి, ఈ ఆధునిక మఠవాస జీవితానికి, మాకందరికీ కూడా ఒక గృహస్థ క్రైస్తవరాలైనటువంటి మద తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ నిజంగా సవాలండి. ఆమె చేసిన సేవ, నలుగురు కొడుకుల్ని కూడా గురువులుగా పంపించటం. ఇప్పుడు మనందరం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనందరం చేసేది మన మిషన్ కాదు, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మిషన్. God sent his only begotten son into this world in order to establish the kingdom of God. By establishing the kingdom of God, he has to throw down the kingdom of Satan. This is the purpose. క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిన ప్రధానమైన ఉద్దేశం దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపించటం కొరకై, తద్వారా సైతాను రాజ్యాన్ని కూల్చటం, పాపాన్ని, శాపాన్ని, మరణాన్ని ఆయన
నెట్టివేయటం కొరకు. క్రీస్తు ప్రభు ప్రియులారా ఈ లోకానికి ముఖ్యంగా 3 ప్రధానమైనటువంటి కార్యాలు చేశాడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు. ఏమిటి? హిస్ కంపాషన్ వాస్ ఫర్ 3 levels of Jesus ministry. First one is physical suffering. He healed the people with physical ailments, physical sicknesses. శారీరక రుగ్మతలతో ఉన్నటువంటి వారిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు. కళ్ళు లేనటువంటి వారికి కళ్ళని, కాళ్ళు లేనటువంటి వారికి కాళ్ళని, పక్షవాతంతో ఉన్నటువంటి వారిని, రోగులని స్వస్థపరిచాడు. శారీరకమైనటువంటి వ్యాధులతో ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన స్వస్థతనిచ్చాడు. రెండవది, హీ హాస్ హీల్డ్ ద మెంటల్ ఇల్నెసెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. బాధల్లో ఉన్నటువంటి వారిని, వేదనలతో ఉన్నటువంటి వారిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు. శారీరక వ్యాధులకు ఉదాహరణ మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయం 2వ వచనము. హీ హ్యాడ్ కంపాషన్ ఫర్ దెమ్. అదేవిధంగా మత్తయి శుభవార్త 20వ అధ్యాయం 34వ వచనం, 2 కళ్ళు లేనటువంటి వారికి దృష్టినిచ్చాడు. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో ప్రభు స్వస్థపరచడాన్ని మనం చూస్తాం. రెండవది, మానసికమైనటువంటి వ్యాధులతో ఉన్నటువంటి వారికి యేసయ్య స్వాంతననిచ్చాడు. Jesus has catered to the people who were suffering mentally. ఉదాహరణకి లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 13వ వచనములో ఆ కుమారుని కోల్పోయినటువంటి నాయను వితంతువుని ఓదార్చాడు. ఎడవద్దమ్మా అని ఓదార్చాడు. అదేవిధంగా లూకా సువార్తలో 10వ అధ్యాయము 13వ వచనములో ఒక మంచి సమరయుడిగా ఆయన సేవ చేశాడు. వేదనతో బాధలలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన ఓదార్పునిచ్చాడు. ప్రభువు చేసినటువంటి కొన్ని అద్భుతాలు, స్వస్థతలు, వారిలో ఉన్న మానసికమైన రుగ్మతలను ఆయన తీసేశాడు. వారు డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్, కొన్ని మానసిక రుగ్మతలని ఆయన తీసివేశాడు. వారు శారీరక స్వస్థతలు కూడా పొందారు. అవును ప్రియులారా. మూడవది, అతి ముఖ్యమైనటువంటిది, జీసస్ వాస్ డూయింగ్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ద స్పిరిచువల్లీ లాస్ట్. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది దైవరాజ్యాన్ని స్థాపించటానికి. ఆ దైవరాజ్యాన్ని స్థాపించటం, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన యేసు భగవానుడు ఈ లోకంలో నెరవేర్చాడు. మూడవది ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మికంగా సైతానికి బానిసలంత మానవాళిని ఆయన విమోచించటానికి తన శిలువ మరణం ద్వారా రక్షణ తేవడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అయితే ప్రియులారా, ముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు మనం వస్తున్నాం. ఏ ప్రధానమైన మిషన్తో ఈ లోకానికి యేసుప్రభు వచ్చాడో దానిని ప్రభు క్రీస్తు మనకు అప్పచెప్పాడు. ఎంత గొప్ప దీవెన! ద మిషన్ దట్ హీ హాస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, జీసస్ హ్యాస్ ఎంట్రస్టెడ్ ద సేమ్ మిషన్ టు హిస్ అపోసల్స్, టు హిస్ డిసైపుల్స్. డిసైపుల్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఆఫ్ us, consecrated people, married people, all of us. Every baptized Christian is baptized and sent to be a missionary. And all of us. And there, the mission of Mother Tadipatri Gnanamma is also included here. ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఏ మిషన్ అయితే యేసుప్రభు స్వీకరించాడో తండ్రి నుండి, అదే మిషన్ని మనకు కూడా అప్పచెప్పాడు పిల్లారా. మనం నెరవేర్చాలి దానిని. ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మై డియర్ సిస్టర్స్, please remember this. Never think that a consecrated life is only for the consecration of myself. No. For the salvation of the self only. No. That is only one side of the coin. In the letter of St. Paul to Romans, in St. Paul's letter to Romans, in 9th and 10th chapters, especially 10th chapter, St. Paul says, if you proclaim Jesus through your mouth and believe him in your heart, then you will have salvation.
రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుందండి ఒక మనిషికి? హృదయంలో విశ్వసిస్తే సరిపోలా, నోటితో ప్రకటించాలి. నా హృదయంలో విశ్వసించి జ్ఞానస్నానం పొందడం అంటే అది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఓన్లీ. ఒక కాయిన్కి ఒక్క వైపు మాత్రమే. కానీ నేను దాన్ని ఏం చేయాలి? ప్రకటించాలి. ఇది మనందరి బాధ్యత ప్రియులకు, దేవుని బిడ్డలారా. ఇది మనందరి యొక్క బాధ్యత. ఇక్కడ మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమిటి అంటే, యేసు ప్రభు ఈ రోజున ఏమంటున్నాడు? యు ఆర్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. జాగ్రత్తగా ఆలకించండి దయచేసి. యేసు ప్రభు యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఏమంటారంటే, లోకమునకు వెలుగును నేనే, నన్ను అనుసరించువాడు అంధకారము నడువక నిత్య జీవపు వెలుగును నడుస్తాడు అన్నాడు. లోకానికి వెలుగెవరు? యేసు ప్రభు. దానికంటే ముందు ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు చదువుకుంటే, అగాధముపై ఆత్మ బోలలాడుచుండెను అని పలికిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా దేవుడు వెలుగు కలుగునుగా కాని పలికి వెలుగును సృష్టించాడు, చీకటిని పారద్రోలాడు. క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఏమన్నాడు? ఈ లోకమునకు వెలుగును నేనే అన్నాడు. యెషయా గ్రంథములో 9వ అధ్యాయంలో ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు? అంధకారమును నడుచు ప్రజలు గొప్ప వెలుగును గాంచరి, మరణపు చీకటిలో నడుచు ప్రజలు గొప్ప తేజస్సును పొందితరి. ఎవరు ఈ తేజస్సు? క్రీస్తు భగవానుడు. జీసస్ ఈజ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అన్నట్టు క్రీస్తు భగవానుడు ఇప్పుడేమంటున్నాడు? యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. మీరే లోకమునకు వెలుగు కావాలి. పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో, యు ఆర్ ఎ చోసన్ రేస్, ఎ రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, ఎ హోలీ నేషన్, గాడ్స్ ఓన్ పీపుల్, in order that you may proclaim the mighty acts of him who called you out of darkness into this marvelous light. మీరు రాచరికపు గురుకులము, దేవుని సొంత ప్రజ, ఎన్నుకొనబడినట్టు జాతి. దేనికోసం? దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలను ప్రకటించ దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు. అవును ప్రియులారా, మన పిలుపు మరలా చెప్తున్నానండి. మీరు ఏ మిషన్లో ఉన్నా కానీ, ఎడ్యుకేషన్ అపోస్తులేట్లో ఉన్నారా? హెల్త్ కేర్ అపోస్తులేట్ చేస్తున్నావా? డైరెక్ట్ ఇవాంజలైజేషన్లో ఉన్నావా? సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నావా? నీ మనసులో నీవెల్లప్పుడూ ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నా ఈ పని ద్వారా నేను క్రీస్తుకు సాక్ష్యం పలుకుతున్నానా? నేను క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ సందేశాన్ని ప్రజలకు అందిస్తున్నానా? ఒకవేళ నా నేను చెప్పాను కదా, విద్యాలయాల ద్వారా, ఆసుపత్రుల ద్వారా, సోషల్ వర్క్ ద్వారా, డైరెక్ట్ ఇవాంజలైజేషన్ ద్వారా మనం క్రీస్తు యొక్క సందేశాన్ని ప్రజలకు మన ద్వారా అందకపోతే మన జీవితానికి పరమార్థం లేదండి. మన జీవితానికి పరమార్థం లేదు ప్రియులారా. ఇదే మన జీవితం యొక్క పరమార్థం. క్రీస్తుని 10 మందికి అందించటం. ప్రియ స్నేహితులారా, దీనికి మనం ముందు ఆ వెలుగుతో నింపబడాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ లైట్ టు అదర్స్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద లైట్, ఇస్ంట్ ఇట్? ముందు నీవు వెలుగుతో నింపబడాలి, క్రీస్తు యొక్క వెలుగుతో నింపబడాలి. పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాపుగారు అయిన తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి మొదటి లేఖలలో ఒకటేంటండి? ఇవాంగెలియం గౌడియం, ద జాయ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్. ఆ డాక్యుమెంట్లో పాపుగారు ఏమంటారండి? ఇఫ్ యు ఆర్ టచ్డ్ బై ద గాస్పల్, ఇఫ్ యు ఆర్ టచ్డ్ బై ద జాయ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్, యు కెనాట్ బట్ రేడియేట్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్. వెరీ క్లియర్. నీవు క్రీస్తు సువార్త చేత తాకబడితే, ఆ పరమానందాన్ని నువ్వు పొందుకుంటే, సువార్త పరమానందాన్ని పొందుకుంటే, ఆ పరమానందాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వకుండా ఉండలేవు. నేను మనసు విప్పి మాట చెప్తున్నానండి. కొన్నిసార్లు నేను అలసిపోయినప్పుడు, సమయం దొరకనప్పుడు, సువార్తను బోధించలేనప్పుడు నాకు భయం వేస్తుందండి. ఏమో నేను టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానేమో సువార్తను బోధించకుండా. పౌలు గారు ఎంత బలమైన మాట అంటారండి, సువార్తను బోధించకున్నచో
నా సువార్తను బోధించుకు నా జీవితం ఎంత దుర్భరమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. ప్రతి కాంగ్రిగేషన్లో కూడా దీనిని ప్రయారిటీగా ఉంచుకోవాలండి. మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని తలంపుని మనం నెరవేరుస్తున్నామా లేదా? సత్య సువార్తని మనం ప్రకటిస్తున్నామా లేదా? ఏనాడైతే మనం ప్రకటించమో ఆనాడు మన మఠవాస జీవిత యొక్క పరమార్థం లేనట్టే ప్రియులారా. మీరు వినే ఉంటారు ఈ సన్నివేశాన్ని. మనం ఇశ్రాయేలు దేశం వెళితే మనకి 2 రకాల నదులు కనబడతాయి. ఒకటి యోర్దాను నది, గలిలయ సముద్రం, అది కలుస్తుంది, దాన్ని కూడా సముద్రమే అంటారు. రెండవది డెడ్ సీ, మృత సముద్రం. ఈ గలిలయ సముద్రంలో చుట్టూ కూడా చెట్లు ఉంటాయి, చక్కగా చెట్లు పెరుగుతాయి, చక్కని నీళ్లు, మనుషులు తాగొచ్చు, చేపలు పెరుగుతాయి, జంతువులు తాగుతాయి, పక్షులు ఉంటాయి, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అక్కడ జీవం కళకళలాడుతూ పచ్చగా ఉంటుందండి. కానీ మృత సముద్రం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఉప్పు, ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఉప్పు అక్కడే దొరుకుద్దండి మనకి. ఇట్స్ మెడిసినల్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్. కానీ దాని చుట్టూ చెట్లు బతకవు. ఎందుకని అంటే ఈ గలిలయ సముద్రం అనేటువంటిది యోర్దాను నది నీరు అనేటి పారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి వచ్చినటువంటి నీళ్ళని తన దగ్గర దాచిపెట్టుకోదు. ఆ నీటిని ఇతరులకు పంచుతూ ఉంటుంది, కిందికి పంపిస్తూ ఉంటుంది. మృత సముద్రం అలా కాదు. నేను వెళ్ళాను, మీలో కొంతమంది వెళ్ళి ఉంటారు తప్పనిసరిగా. మృత సముద్రం ప్రపంచంలో డీపెస్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. సీ లెవెల్కి చాలా డీప్ అనమాట అది. ఇక ఆ నీరు ఎక్కడికి పోవద్దు కాదనమాట. నీళ్ళు వచ్చింది దాంట్లోనే ఉంచుకుంటుంది అనమాట, దానిలోనే ఉంచుకుంటుంది. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ డ్రా ఫ్రమ్ దీస్ 2 రివర్స్ ఆర్ సీస్. ఒకటి తన దగ్గరికి వచ్చిన దాన్ని ఇతరులకు ఇస్తుంది, పచ్చగా కళకళలాడుతుంది. ఇదే మిషన్. మనం పొందుకున్న విశ్వాసాన్ని మనతో ఉంచుకోకుండా మనకు చేతన రీతిలో ఇతరులకు ఇవ్వడం. మేక్ ఇట్ ఎ ప్రయారిటీ మై డియర్ సిస్టర్స్. ఆ పుణ్యతల్లి, మీ సభకు స్థాపించినటువంటి ఆ పుణ్యాత్మురాలు ఉద్దేశాన్ని మీరు నెరవేర్చగలగాలి. ఒక స్త్రీ అయి ఉండి, వివాహితురాలై ఉండి, ఆమె చేసినటువంటి సేవ, ఆమె చేసిన సువార్త పరిచర్య, ఆమె జీవితం ద్వారా సత్యోపదేశ సంక్షేపం చెప్పటం ద్వారా, గురువులని తన పిల్లలను గురువుల సేవకై అంకితం చేయడం ద్వారా, మా యొక్క బోర్డింగ్స్ స్థాపించటం ద్వారా, స్కూల్స్ స్థాపించటం ద్వారా, వాటిని నడిపించటం కొరకై మఠవాస జీవితాన్ని ప్రారంభించటం ద్వారా, ఎంతండిదంతా కూడా ఇది సువార్త సేవ. దీని కొరకై మనందరినీ కూడా దేవుడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు పిల్లారా. ఈ రోజున వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను పిల్లారా. ఏమిటి? నేను నా మఠవాస జీవితం ద్వారా క్రీస్తు ప్రభువుకి సాక్ష్యంగా ఉంటున్నానా? Am I a missionary for Christ? Am I an ambassador of Christ? Am I spreading the merciful love of God to others? దేవుని యొక్క కారుణ్యాన్ని, దేవుని యొక్క ప్రేమని నా స్కూల్ ద్వారా, నా హాస్పిటల్ ద్వారా, నా సోషల్ వర్క్ ద్వారా, నా డైరెక్ట్ ఇవాంజలైజేషన్ ద్వారా, నా జీవిత విధానము ద్వారా నేను క్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నాను నా జీవితం ద్వారా. లేకపోతే మనం ప్రమాదంలో పడుతున్నట్లే. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తిని ఆది అపోస్తులపైకి పంపినటువంటి ద సేమ్ హోలీ స్పిరిట్ మే బి షవర్డ్ అపాన్ us. May we be anointed by the same Holy Spirit, that we may be able to do the mission of the Lord in and through whatever we do and whatever we are. Let us pray, my dear friends. Almighty and ever-living Father and Mother, we thank and praise you for these simple reflections that you have placed before us today. Yes, Lord, you have called us, you have consecrated us, you have blessed us in order to send us as missionaries. That we be missionaries
for your love, ambassadors for your mercy. Anoint us, Lord, with your Holy Spirit. Rekindle in us the fire to spread your love to others. Maybe some of us, my Lord, are not up to the mark, not worried about the mission, not worried about spreading your love to others. Maybe we have become too selfish. Yes, Lord. Disturb us, Lord, disturb us. Disturb us that we may become conscious of this call that we have received. Mary, our mother, you are the first missionary, first apostle, first disciple of your beloved Son. You have proclaimed the message of your Son through your life when you visited Saint Elizabeth, when you were at the wedding at Cana, when you were at cross. Bless each and every one of us, that we may carry within us the love of Christ, that we may radiate the vibrations of your Son's love to others. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you, my dear sisters.